ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ने टाइम बंब भी लंगर दे विच रखिया संत ज्ञानी जरनैल सिंह उडाउण वास्ते। उदों संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले चंदो कलां दे विच सी जी। उस 7000 पुलिस की मीटिंग हुई कि 40 घर है, 40 घर दे भावें 40 घर ही उड जाण पर संत जरनैल सिंह नहीं निकलना चाहिए। इन्हां सरकारां नूं ना सच दी ते ना हक दी आवाज़ चंगी नहीं लगी। इन्हां ने संतां दे इल्जाम ला के कदी संत अतवादी आ सदे कदी संत वखवादी आ। संत अतवादी नहीं सी ना वो वखवादी सी। क्यों असीं संतां दे नाल रहे हां, संतां दा चंगी तरह वेख्या, सब कुछ जाणदे हां। एक हिंदू वीर आ गया, उन्हें हाथ जोड़ के बाबा जी नूं कहा, बाबा जी मेरी दुकान सड़ गई है, मेरिया 2 बेटियां वा, मेरे कोई साधन नहीं गा कमाई का। संतां ने आख्या तेरा दस किन्ना कि तेरा नुकसान होया। उन्हें उस टाइम आख्या संत जी मेरा 50,000 का नुकसान हो गया, मेरा समान भी सारा सड़ गया, मेरी दुकान भी सारी सड़ गई। संतां ने मरीक सूह गड़वाई सी उन्हों का, मरीक सूह नूं आके संतां ने उस वेले कढ़ के 50,000 रुपया दिता। मैं ये गल कहना कि जिन्ने चਿਰ हरिमंदर साहब के मेरे च विश्वास रहे मैं हरिमंदर साहब के पैर नहीं रखन दूंगा। संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले जदों शहीद हुए 6 जून 1984 में अटैक होया, जदों संत जरनैल सिंह शहीद हुए उदों दरबार साहब दे विच टैंक भी बड़े आ, तोपां दे फैर भी होए आ, अकाल तख्त साहब ढाह ढेरी कीता। संतां दे कोई ने भी आके किसी हिंदू ने फरियाद की, किसी जट ने फरियाद की, किसी मजहबी सिख ने फरियाद की, किसी गरीब ने फरियाद की। संत उहदी फरियाद सुनते सी, उहदा घर भी पूरा करते सी। बाद विच भी सानूं घेरे पैंदे रहे आ, बाद विच भी असीं घरों घर भी रहे हैं। ये भी क्यों संतां दे नाल क्यों गए आ? असीं कोई अतवादी सा भी सानूं रेडियो स्टेशन चाहिए, असीं अपना जिहड़ा सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार कर छड़ीए भी साडा भी हक आ, असीं भी सिੱਖ आ, साडा मान आ, साडा सगान सानूं हथिकार साडे दिओ। ये आंदे खालसा मंगदा, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਥਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ नहीं ਸੀ। अरदास के 9 पुट्टे है सरकार ने, बहुत ज़्यादा जरीए मैं लद के लिया, पुछो भरा मेरे भी गए। अच्छा मैं लद के लिया, मुड़ के मारता एक मत कहता इन्ना तसद्दुद होया, इन्ना तो उदों ज़्यादा होया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਟਾਇਰ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 84 ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ तमाम ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁਹਾੜਕਾ ਵਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਇਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਕੁਹਾੜਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਧਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਨੇ ਕੁਹਾੜਕਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। संत जरनैल सिंह होना तो पहला असीं संत करतार सिंह दे नाल रहे हैं जी। संत करतार सिंह तो बाद जदों संत शहीदियां पा गए, संत पूरे हो गए, बाबे करतार सिंह फिर संत जरनैल सिंह नूं पग बज गई, फिर असीं संत जरनैल सिंह दे नाल आ गए। संतां च असीं मूँहों बयान करन तो इस करके असीं करदे आ भी संत जिहो जिहे हैगे सी वो निरपक्ष सी, किसी पार्टी दे नाल संबंध नहीं सी। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸੰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਸੰਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ। ਸੰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰਾ 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਰੀਕ ਸੋਂ ਗੜਵਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਰੀਕ ਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਕਾ ਰਹੋ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕਾ ਰਹੋ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਸਿੱਖ ਪੱਕਾ ਰਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਰਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੱਕ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਨਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਖੀ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਦੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੰਗਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਾਰਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਰਕਾ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦਸਤਾਰ ਬੱਝੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾੜੀਆਂ ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਚਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਡਏ ਹਾਂ। 3 ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾੜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਪਰ 3 ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੀਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਬੜੇ DIG ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਪਰਚਾ ਕਿਹਤੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਤੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
पोस्टर मास्टर होया। अगले दिन ही बयान आ गया लाला जगत नारायण का कि भिंडरांवाला सन जरनैल सिंह है कि मुख्यमंत्री दरबारा हो आ कि भिंडरांवाला उन्हें अग बालती जी तो वह भी किसी ने घोगा चुक दिता। उतों संत ज्ञानी जरनैल सिंह की गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए। उदों संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाला चंदो कलां दे विच सी। जी उस 7,000 पुलिस की मीटिंग हुई कि 40 घर है 40 घर के भावें 40 घर ही उड जाण पर संत जरनैल सिंह नहीं निकलना चाहिए। पर सिख अफसर ने आण के संत ज्ञानी जरनैल सिंह नूं CID दी कि अज रात नूं 11 वजे तुहाडे ते अटैक होना ते सारा जत्था छड्ड के पिंड भी मार देना ते तुसीं इत्थों निकल जाओ। संत जरनैल सिंह आंदे भी एक दिन मैनूं टक्कर लैनी पैनी आ। फिर बाबा ठाकर सिंह उन्होंने महापुरखों के कहण ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह ने जो मेन सिंह सी उन्होंने लैके प्राइवेट ट्रक से दारा सिंह ड्राइवर से उन्होंने उन्होंने लैके मेहते आ गए। मेहते 14,000 का घेरा पिया जिथे असीं भी गए हाँ तो असीं इत्थों नगर तो तुर लगे शहबाजपुर अड्डे ते गए हाँ। उत्थों लोकल बस मिलण लगी सी। साडे गवांढी संत महापुरख बाबा पाल सिंह जी ममणकियां वाले उन्होंने सानूं पुछया कि पुत्र किधर चले जी। असीं आखिया जी संत जरनैल सिंह नूं घेरा पिया असीं उत्थे चले हाँ। उन्होंने महापुरखां आखिया भी उन्होंने घेरा पाउण वाला कौन जम्मिया। वो तो मौके ते ब्रह्म ज्ञानी भी है जरनैल भी ने संत भी ने। ते अज असीं रात तड़के 3 वजे हरमंदर साहब संत ज्ञानी जरनैल सिंह ते संत पाल सिंह ममणके वाले कहिंदे भी असीं इकट्ठे इशनान कीता ते कुछ वचन भी कीते हरमंदर साहब मत्था भी टेकिया। ते साध संगत जी जदों इस वेले मेहते पहुँचे तो अखबार का पेज भरिया कि संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले चानक हरमंदर साहब इशनान कर रहे। 14,000 का घेरा सी। फिर संत जरनैल सिंह ने गिरफ्तारी का आर्डर देता कि इन्नी तरीक गिरफ्तारी दूँ। जिस दिन संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले गिरफ्तारी दी है उदों 4 लाख का इकट्ठ सी। 4 लाख का ते संत ज्ञानी जरनैल सिंह के नाल भाई सुजान सिंह मनावा सड़बाला बन के गया। संत जरनैल सिंह ने बीबी इंदिरा नूं प्रधानमंत्री नूं मुख्यमंत्री दरबारा हूँ स्टेज तो मंगा रहा कि वेख लो मेरे को जाने जादी तुहाडे कोल इन्ना थां नहीं होना पाउण नूं मैं कल्ला सड़बाला लियाउण लगा। उन्होंने तो गिरफ्तारी देन लग्या संगत गाड़ी हथ जोड़े कि साध संगत जी ये जिन्ने पुलिस अफसर आए ने ये सारे अपने ने। इन्हां नूं किसी इट नहीं मारनी ढीम नहीं मारनी किसी गाल नहीं कढ़नी किसी जकारा नहीं छड़ना। मैं शांतमई ढंग दे नाल गिरफ्तारी देन लगा। उदों असीं सारे स्टेज ते बैठे महापुरखां दे वचन सुन रहे हैं। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वालियां शांतमई ढंग नाल गिरफ्तारी दी। किसी शैतान ने शैतानी की तंबूआं नूं अग लाती ते 14 सिंह उत्थे फिर मारे गए। संत जरनैल सिंह इत्थे मोगा वागरू लुधियाणे लै गए। 6 दिन उत्थे गलबात जबानी चलती संत जरनैल सिंह नाल। 6वें दिन मुड़ के इन्होंने संत जरनैल सिंह फिरोजपुर जेल च लाए। 19 दिन संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरा वाले फिरोजपुर जेल च रहे। बाहर संगतां ने तंबू ला के खंड पाठ धर दिते लंगर ला दिते। जिन्ना चਿਰ संत जरनैल सिंह रिहा नहीं करा लिया उन्होंने संगत सारी ने जद्दोजहद किया रिहा करके। उस वेले साडे प्रधान सरदार गुरचरण सिंह जी टौड़ा साहब लौंगोवाल साहब इन्होंने संत जरनैल सिंह नूं सीधा ही दरबार साहब लैंदा कि तुसीं हुण मेहते नहीं जाना हुण तुसीं दरबार साहब आ जाना। उदों संत ज्ञानी जरनैल सिंह दरबार साहब आ गए। इत्थे फिर घेराबंदी पक्की रही आ ते प्रधानां ने एक बयान भी दिता जेकर संत जरनैल सिंह हरमंदर साहब ते अटैक होया साड़ियां लाशां उहदी लंघ के सरकार अंदर लंघूगी। संत ज्ञानी जरनैल सिंह नूं भी पत्रकारां ने पुछया कि तुसीं दसो। उन्हें 1 हफ्ते नूं दसांगे मंजी साहब स्टेज ते संत जरनैल सिंह ने 1 हफ्ते नूं मंजी साहब स्टेज ते ये वचन किए कि वह प्रधान ने उन्होंने कहा भी लाशां साड़ियां लाशां उहदी लंघ के जाणगे। पर मैं दमदम टकसाल का सेवादार होने करके मौके का जरनैल होने करके मैं ये गल कहना कि जिन्ना चਿਰ हरमंदर साहब के मेरे च विश्वास रहे मैं हरमंदर साहब के पैर नहीं रखन दूँगा। संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले जदों शहीद होए 6 जून 1984 में अटैक होया जदों संत जरनैल सिंह शहीद होए उदों दरबार साहब के टैंक भी बड़े आ तोपां दे फैर भी होए आ। अकाल तख्त साहब नूं ढाह ढेरी किया हरमंदर साहब 'च गोलियां लगियां ने। संत ज्ञानी जरनैल सिंह सच्चे ते सुच्चे एक कौम के जरनैल बन के आए सी। संत भी सी ज्ञानी सी ते मौके के जरनैल भी सी। वो निरपक्ष सच की आवाज़ देंदे सी। उन्हां दी किसी बंदे नाल नहीं सी लड़ाई उन्हां दी जुल्म नाल लड़ाई सी। ये बेनती कि उन्होंने सच ते हक की आवाज़ दे के अपना जदोजहद करके अपनी शहीदी पा गए ने।
ਅੱਜ ਕੌਮ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਨਗੇਲੀ ਆਪਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਨ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੱਕ ਸਨ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਆਪ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੱਚਾਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਡਰੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਟੱਟ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਖ। ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਹਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਿਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਗਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਨਾਲ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਡਰਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਧੋ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਖਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਖਲਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ।
ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹੱਕ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਕੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੁਮਾਰੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦੁਮਾਰੇ ਆਏ, ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਨ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰੇਡੀਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਛੱਡੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਹਥਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਥਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਬਦਾਲੀ 3 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਦੇ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਬ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਕ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੌਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੜਨੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤੀ। ਜੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੰਤ ਕੀ ਰੈਫਲਾਂ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਸਟੇਨਗਾਂ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਘਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਂ? ਜੀ 3 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਘਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਹਾੜ ਕੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਹਾੜ ਕੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ ਵਿੱਚੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ 6:30-7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ। ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਥੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭੁਜੰਗੀ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਭੁਜੰਗੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ, ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਦੁਖੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਭਈ ਜੇ 10,000 ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9,000 8,000 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਗਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਤ ਸਿਆਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਓ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸੱਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਇਹ ਕੁਛ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਹਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਆਪ ਨਾ ਘੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ 2 ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਲਦਾ ਕੇ ਘੱਲੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਲੱਦਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਬਿਓਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਬਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਮਰ ਵੀ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਓ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੋ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਟਾਲਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਟਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੱਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਿਓ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਗਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੋਹਣੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਏ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਖੜਕ ਸੁਣਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ 51 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਅੱਛਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਪਤੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਲੋਕ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, 51 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਥਾ ਭੇਜੋ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਾਮੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਗਏ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੂਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬਗਰਾੜੀ ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ ਸਾੜੇ ਗਏ, 2 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਤੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੰਜਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਠਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਸਕਦਾ ਦੇ ਉਤਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਆਤਾਵਾਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਲਾਲਚੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੇਧੜਕ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧਾ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਸੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 8 ਪਹਿਰੀ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਪਹਿਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹ ਦੇਣਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 9 ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਭਗੌੜੇ, 9 ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਖਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਗਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵਾਗ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ 9 ਪੁੱਟੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਪੁੱਛੋ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਹਿਕਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦਈ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸੱਦਦ ਝੁੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁੱਲਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਚਲੋ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਰੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਆਪਦੀਆਂ ਟੈਰੋਕੇਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੂਆ ਦਾ SSP DSP ਗਰਵੇਲ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਖਾ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਟ ਹੁਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਚਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੈਰੋਕੇਟ ਝੱਲੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਘੁਆੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਸੀਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਘੁਆੜਕੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਦੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਠੇਠ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਮਣਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2-3 ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਮਣਕੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 8 ਕੇਸ ਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੰਮਣਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਏ। 8 ਕੇਸ ਪਾਏ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਵੀ ਰੇਲ ਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਮੰਮਣਕੀ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੂ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜ ਦੇ 13 ਹਾੜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ। 13 ਹਾੜ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਡਾਂਗ ਉਹ ਫੇਰੀ ਦੇ ਰੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 8 ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਡਾਢਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਸੂਬੋ ਕੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ DC, SSV ਲੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਨੇ ਉਹ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੜੇ ਤਾਂ ਮੰਮਣ ਗਿਆ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿ ਕੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਤੜਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਰੰਗਜੇਬ ਦੁਮਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਘਾਣ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਣਨੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਬਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨਿਕਲੇ 8-9 ਵਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਰਾਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਰੇੜਿਆਂ ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਮੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੋ, ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦਾਦ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਉਹ ਬੈਠੀ ਮੂੰਹ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਗਨ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹਿਰ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਮਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਟੋਕੇ ਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਜਾਈ ਤਲਾਈ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਗਰ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਘਰ ਸੁੰਝਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚਾ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਏ ਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਔਰ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਅਸੀਂ- ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਵੇ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੱਠੇ ਪਰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕਹਾੜਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ तमाम ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਦਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਭੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਭੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 84 ਦੇ ਉਹ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸੀਹੇ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਜਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਏ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।